So far in module 5 of FMH, Fluid Mechanics and Hydraulics, we open channel flow endannu kandu. Open channel flow il Chessie's equation derive cheyidathu. What is Chessie's equation? V is equal to C root R S. And if it is for uniform flow aanengil idu engane ezhudum? V equal to C into root R S naught. Now once the velocity equation get, how you will compute the uniform flow discharge? Engane compute cheyam? Q is equal to area into velocity, or Q is equal to AC root R S naught. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ uniform flow in discharge calculate. Similarly, Chessie's equation പോലെ നമുക്ക് അത്രയും തന്നെ importance ഉള്ള വേറൊരു equation ആണ് Mannings formula. So let us see what is Mannings formula. ഇവിടെ നിങ്ങൾ Mannings formula derivation ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, direct equation പഠിച്ചാൽ മതി. V is equal to 1 by n r raised to 2 by 3 s raised to half. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് യൂണിഫോം ഫ്ലോയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? V equal to 1 by n r raised to 2 by 3 S naught raised to half, where R is hydraulic radius, S naught is slope of bed channel bottom, and N is roughness coefficient. N is roughness coefficient. Or we can say it is Manning's, we can say it is as Manning's constant or Manning's coefficient. ഇത് ചാനലിന്റെ ബെഡിന്റെ റഫ്നെസ്സിന് അനുസരിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽ ബെഡിന് അനുസരിച്ച് ഈ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും. Okay, so we had two equations for uniform flow computation. First one is the Chessie's equation, and the second one is the Mannings formula, where as per Chessie's equation Q is equal to AC into root of R S naught, and as per Mannings formula Q is equal to 1 by n AR raised to 2 by 3 S naught raised to half. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ ഓരോ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now we will see what is the relationship between the constant, Chessie's constant C, and Manning's coefficient N. We know that as per Chessie's equation, V is equal to C root R S naught, and similarly as per Manning's formula we know that V is equal to 1 by n R raised to 2 by 3 S raised to half. So if this both equations are used for a same channel for the same discharge, then velocity as per Chessie's equation should be equal to velocity as per Manning's formula. So equating these two, what I will get is C root R S naught will be equal to 1 by n R raised to 2 by 3 S naught raised to half. Or simply if I rearrange it, C into R raised to half S naught raised to half, this is equal to 1 by n R raised to 2 by 3 S naught raised to half. Okay, അത് similar terms ഒക്കെ നമ്മൾ കളയുകയാണെങ്കിൽ S naught raised to half ഉം S naught raised to half ഉം നമ്മൾ കളയുകയാണെങ്കിൽ what happens is C into R raised to half is equal to 1 by n R raised to 2 by 3. Okay, and again if I rearrange it, R നെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ C is equal to 1 by n R raised to 2 by 3 divided by R raised to half, or this is equal to 1 by n R raised to 2 by 3 minus half, or this is equal to 1 by n R raised to 4 minus 3 by 6, or this is equal to 1 by n R raised to 4 minus 3 is 1 by 6. So the relationship between C and n is equal to C is equal to 1 by n R raised to 1 by 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ് യൂസിങ് Chessie's ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ C കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും ആവാം. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ C ആൻഡ് N എന്നും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക.
Now we will see what are the other empirical formulas used for Chassis constants. Already we know that using Manning's formula you can get C is equal to 1 by n r raised to 1 by 6. ഇത് കൂടാതെ എങ്ങനെയൊക്കെ C കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടേഴ്സ് ഫോർമുലയാണ്, അതായത് ഗാംഗ്ലിറ്റ് കുട്ടേഴ്സ് ഫോർമുലയാണ്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് പാവ്ലോവ്സ്കി ഫോർമുല ഉണ്ട്, ബേസിൻസ് ഫോർമുല ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സിലബസിൽ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So as per Kutter's formula, C is equal to 23 plus 0.00155 S naught plus 1 by n whole divided by 1 plus 23 plus 0.00155 S naught into n by root r, where S naught is the slope of the bed, n is Manning's coefficient, okay, and r is hydraulic radius. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? C value കണ്ടുപിടിക്കാം. Now we know that by continuity equation Q is equal to AV. And as per Manning's formula, V equal to 1 by n r raised to 2 by 3 s raised to half. So using these two formulas, I can compute the uniform flow. How I will compute the uniform flow? Q is equal to 1 by n a r raised to 2 by 3 s raised to half. അതായത് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി, വെലോസിറ്റിക്ക് എന്ത് മാനിങ്സ് ഫോർമുലയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എൻ എ ആർ റേസ് ടു 2 ബൈ 3 ഇതിന് ഒന്നിച്ചെടുത്തു ഇൻറ്റു എസ് റേസ് ടു ഹാഫ്. ഓർ ഐ ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ആസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എസ് നോട്ട്. ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് സോ? വെർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എൻ ആർ റേസ് ടു 2 ബൈ 3. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൺവേയൻസ് ഫാക്ടർ. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by n a r raised to 2 by 3. Or I can write this is equal to k is equal to q by root s naught. Or k is the conveyance of the channel which express the discharge capacity, of a channel per unit longitudinal slope. Okay, K is the discharge capacity per unit longitudinal slope, or this is equal to 1 by n a r raised to 2 by 3. That this depends upon the channel geometry and the channel bed properties. Okay, and another factor which we need to know is section factor. What do you mean by section factor? നമ്മളിത് geometrical property സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Here we will focus on section factor for uniform flow. So Z suffix U. എന്താണ് section factor? Section factor is equal to A R raised to 2 by 3 ആണ്. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? This is equal to NK എന്ന് പറയാം. A R raised to 2 by 3 is equal to NK എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? A R raised to 2 by 3 equal to NQ into NQ divided by root S naught. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ. സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ റേസ് ടു 2 by 3 ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂ ബൈ റൂട്ട് എസ് നോട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഓരോ ചാനലിൻ്റെ കേസിലേക്കും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ അറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എ റെക്ടാങ്കുലർ ചാനൽ ഏരിയ, വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ? ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ. ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ ആണെന്നറിയാം അല്ലേ? ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് 2y ആണെന്നറിയാം. ഇനി സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ഫോർ എ ട്രപ്പീസോഡൽ ചാനൽ, വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ? ബി പ്ലസ് സെഡ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ ആണെന്നറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സെഡ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ്. ആ ഏരിയ ഏതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്? വിഡ്ത്ത്, ഡെപ്ത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രപ്പീസോയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് even with slope. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? This a r raised to 2 by 3 is a function of width, slope and depth. അല്ലേ? a r raised to 2 by 3 is a function of width, slope and depth.
അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മളൊരു ചാനൽ ബി ഇറ്റ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഓർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഡ്ത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഈ സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ. വാട്ട് വിൽ വേരി ഈസ് ഓൺലി y. So I can simply say that a r raised to 2 by 3 is a function of y, keeping b and slope as constant. നമ്മൾ വൺസ് അത് ഒരു ചാനൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്തും സ്ലോപ്പും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഇതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. എന്തേ മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടറെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എ ആർ റേസ് ടു 2/3 നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്ത് y കീപ്പിംഗ് b and z as constant. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എ ആർ റേസ് ടു 2/3 is a function of f of y എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, കീപ്പിംഗ് b and s not as keeping b and z as constant. ഓക്കെ, അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു 2/3 is a function of y എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു ഡയമെൻഷൻലെസ് പാരാമീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ആർ റേസ് ടു 2/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി റേസ് ടു 8/3 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വൈനെയും ഡയമെൻഷൻലെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും രണ്ട് ഇതുണ്ട്. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ എ ആർ റേസ് ടു 2/3 ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ചാനലിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇഫ് എം ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആണ്. സ്ലോപ്പ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ, സ്ലോപ്പ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ചാനൽ, എന്താണ് റെക്ടാങ്കുലർ ചാനലാണ്. അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് എം സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. സെഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി എടുക്കുന്നു. സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ എ ആർ എസ് ടു 2/3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ റൂട്ട് എസ് നോട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബിയും സെഡും ഒക്കെ എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്നും എസ് നോട്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള വേരിയബിൾ ഏതാ മാറുന്നത്, ബി മാറില്ല, സെഡ് മാറില്ല, ആകെ മാറുന്നത് എന്താണ്, y ആണ്. So for a particular discharge you will be having an unique y, ഒരു സിംഗിൾ y ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so if n s naught are fixed, similarly if b z are fixed, the channel will be having an unique depth for each discharge. The channel will be having an unique depth for each discharge in case of an uniform flow. അതായത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സിംഗിൾ വൈയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ യുണീക്ക് ഡെപ്തിനെയാണ്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ചാർജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോയുടെ നോർമൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and we will represent it by either by y naught or by yn. y naught s naught എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി y naught എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, ഇനി നോർമൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി yn എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാനലിൽ ഏതൊരു യൂണിഫോം ഫ്ലോയിലാണോ ഒരു സിംഗിൾ ഡിസ്ചാർജിന് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഡെപ്ത്, ഒരു യുണീക്ക് ഡെപ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലിൽ നമ്മൾ പറയും ചാനൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്. Okay, our channel, if it is an uniform flow keeping all parameters fixed, that is width, side slope, roughness coefficient, slope of the channel, everything is fixed and only the section factor depends upon y, then for each particular discharge there lies only an unique depth, or a particular depth മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഡെപ്തിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ചാനലിനെ നമ്മൾ ചാനൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ട്രപ്പീസോയിഡൽ ചാനൽ, റെക്ടാങ്കുലർ ചാനൽ, ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ചാനൽസ് എല്ലാം ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ്. അതിനൊക്കെ യുണീക്ക് ഡെപ്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ചാർജിന് ഒരു സിംഗിൾ ഡെപ്ത് മാത്രമേ ആ ഫ്ലോ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരുന്ന ചാനലൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെക്ടാങ്കുലർ ചാനൽ
and trapezoidal channel. ഇനി ഇതല്ലാതെ ചില ചാനൽസ് ഉണ്ട് where we will have two depths for each particular discharge. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് ഗ്രാഫ് പകരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരുന്ന ചാനൽസ് ചാനൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന് വരും. അതായത് സർക്കുലർ ചാനൽ. നോക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിലും തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പായി. അപ്പോൾ ചാനൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്നാണ് ഇത്തരം കാറ്റഗറീസിനെ പറയാറ്. ചാനൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ. ഇനി ഈവൻ ട്രപ്പീസോയിഡൽ ചാനൽ, ട്രയാങ്കുലർ ചാനൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ ചാനലാണ്. ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ്. ഇതും ചാനൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാഫ് ഇതേ സെയിം ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ചില പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു ഡെപ്ത്സ് ഫോർ ദി സെയിം സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡെപ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചാനൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയും. ആ യുണീക് ഡെപ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ ഡെപ്ത് എന്നാണ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ചാനൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ്. എന്താണ് യുണീക് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോർമൽ ഡെപ്ത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഒരു യൂണിഫോം ഫ്ലോയിൽ കീപ്പിംഗ് ഓൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് only upon y, then for each discharge there lies an unique depth of flow. That unique depth of flow is known as normal depth. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റാപ്പിഡ് വേരിയഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ബേസ് ആയി നമ്മൾ എടുക്കുക, റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചാനലിൽ മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത്, നോർമൽ ഡെപ്ത് ആണ് എപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നോർമൽ ഡെപ്ത് എന്ന് ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല. യൂണിഫോം ഫ്ലോയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ചാർജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഡെപ്ത് ആണ് നോർമൽ ഡെപ്ത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ചെസീസ് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം, മാനിങ്സ് ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഫുൾ ഫോർമുലാസ് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാനിങ്സ് ഫോർമുല ആൻഡ് ചെസീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ അറിയേണ്ട വാട്ട് ഈസ് കൺവെയൻസ് ഫാക്ടർ, ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക, വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ, ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക, വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ ഡെപ്ത് അതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.